Hello students, first of all welcome to all of you. Today's lecture overview of the syllabus, subject organization behavior, semester 4. There are 4 topics included in syllabus organizational behavior. So unit number first title is basic of organizational behavior. So let's see which are content included in unit number first. So number first is introduction to organizational behavior, introduction to OB, meaning, definition and characteristics of OB. Then significance of organizational behavior. Then evaluation of an organizational behavior. So this is your organizational behavior unit number first. जे युनिट नंबर पहिला आहे ऑर्गनायझेशनल बिहेवियर सेमिस्टर 4 मध्ये तुम्हाला इंट्रोडक्शन टू ऑर्गनायझेशनल बिहेवियर बघायचं आहे. त्याच्यामध्ये इंट्रोडक्शनमध्ये ऑर्गनायझेशनल बिहेवियरचं मीनिंग, त्याचे डेफिनेशन आणि त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स इन्क्लूड असतील. त्याच्यानंतरचा पॉईंट असेल सिग्निफिकन्स ऑफ ऑर्गनायझेशनल बिहेवियर. सिग्निफिकन्स मीन्स इम्पॉर्टन्स ऑफ ऑर्गनायझेशनल बिहेवियर, फीचर्स ऑफ organizational behavior. Okay, so third point is evaluation of an organizational behavior. These are points included in unit number first. Okay, so unit number second title is individual and group behavior. So let's see which are content included in unit number second. So first is individual behavior. In the individual behavior point is first point is personality. त्यामध्ये meaning, stages of personality development. Okay, the second point is perception, perceptional process. Then attitude, components of attitude, type of attitude. Then learning, concept and theories of learning. दुसरं जे युनिट असणार आहे ओबीचं, त्यामध्ये तुम्हाला इंडिव्हिज्युअल अँड ग्रुप बिहेवियर असं टायटल असणार आहे त्या युनिटचं. त्यामध्ये इंडिव्हिज्युअल बिहेवियर पहिला पॉईंट असेल. त्याच्यामध्ये सब पॉईंट पर्सनॅलिटी, परसेप्शन आणि लर्निंग असे 3 सब पॉईंट असणार आहेत. त्यामध्ये पर्सनॅलिटी मिनिंग अँड स्टेजेस ऑफ पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट. त्यानंतर परसेप्शनमध्ये परसेप्च्युअल प्रोसेस. त्याच्यानंतर ॲटिट्यूडमध्ये कंपोनंट्स ऑफ ॲटिट्यूड अँड टाईप ऑफ ॲटिट्यूड. देन लर्निंग, त्याच्यामध्ये इन द लर्निंग कन्सेप्ट अँड थेरीज ऑफ लर्निंग. सेकंड पॉईंट असणार आहे त्याचा मेन, जसं की इंडिव्हिज्युअल बिहेवियरमध्ये हे पॉईंट्स आले. सेकंड इज ग्रुप बिहेवियर. ग्रुप बिहेवियरमध्ये इन द ग्रुप बिहेवियर मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, फॅक्टर्स इन्फ्लुएन्सिंग ऑफ ग्रुप परफॉर्मन्स. हे 4 पॉईंट असणार आहेत जे की आपल्याला युनिट नंबर सेकंड त्यामधील मेन पॉईंट नंबर सेकंड ग्रुप बिहेवियर याच्यामध्ये असणार आहेत. ओके, so these are unit number 3, e-organization and organizational behavior. These are unit number 3. त्यामध्ये first point is e-organization. In the e-organization point, which are content included? So first content is concept of e-organization. Second is e-business, e-commerce. And third is uniqueness of a organization or uniqueness of e-organization.
Second point is impact of a organization on group behavior. त्यामध्ये first point is decision making, building trust, politics and networking, sexual harassment and verbal abuse. Then e-organization and organizational systems. त्यामध्ये टीम स्ट्रक्चर्स, वर्क डिझाईन, एम्प्लॉई सिलेक्शन अँड वर्क लाईफ बॅलन्स. Then last unit is unit number 4, the organizational dealings and change management. त्यामध्ये first A point is organizational dealings. In the point A, condition affecting multinational operation. त्यामध्ये social, legal and ethical, political, economic and individual differences. ओके. त्याच्यामधीलच डी पॉइंट ऑर्गनायझेशनल कल्चर. त्याच्यामध्ये ऑर्गनायझेशनल डेव्हलपमेंट अँड डेव्हलपमेंट टेक्निक्स. त्याच्यानंतर चेंज मॅनेजमेंट. चेंज मॅनेजमेंटमध्ये चेंज मॅनेजमेंटची कन्सेप्ट, त्याची नीड, त्याचे कॉजेस ऑफ चेंज, त्याच्यामध्ये रेसिस्टन्स टू चेंज अँड इम्प्लिमेंटेशन टू चेंज of change successfully. Okay, so these are 4 topic to your study in this semester. So this is unit number 1st, this is unit number 2nd, this is unit number 3rd. इथे टायटल राहिलेलं आहे टाकायचं. ई ऑर्गनायझेशनचा टॉपिक जो आहे तो युनिट नंबर 3rd असेल तुम्हाला. अँड दिस इज युनिट लास्ट. ओके. एक्झाम पॅटर्न जो असेल तुमचा तो 60-40चा असणार आहे. 60 मार्क्स थेरी अँड 40 मार्क्स इंटरनल प्रोसेस. काय असेल ते इंटरनलमध्ये तुमची युनिट टेस्ट असेल, ॲक्टिव्ह पार्टिसिपेशन असतील अँड प्रोजेक्ट 20 मार्क्ससाठी असेल. सो 60-40 पॅटर्न. ओके. सो युनिट नंबर स्टार्ट आपण करूया. युनिट नंबर 1. ओके. सो युनिट नंबर 1 is title बेसिक ऑफ ऑर्गनायझेशनल बिहेवियर. त्यामध्ये कोणते कोणते पॉईंट आहेत? तो इंट्रोडक्शन टू ऑर्गनायझेशनल बिहेवियर, मीनिंग आहे ऑर्गनायझेशन बिहेवियर, डेफिनेशन ऑफ ऑर्गनायझेशनल बिहेवियर अँड कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गनायझेशनल बिहेवियर. सो दीज आर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गनायझेशनल बिहेवियर अँड this is point included in unit number 1st. Okay, so what is organization behavior? ऑर्गनायझेशन बिहेवियर हे 2 सेपरेट शब्द आहेत. ऑर्गनायझेशन सेपरेट आहे आणि बिहेवियर सेपरेट आहे. सो व्हॉट इज ऑर्गनायझेशन अँड व्हॉट इज बिहेवियर? ऑर्गनायझेशन म्हणजे संघटना आणि बिहेवियर म्हणजे काय? ओके. सो ऑर्गनायझेशन बिहेवियर, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गनायझेशन बिहेवियर फर्स्ट पॉईंट घेऊयात आपण. त्यामध्ये ऑर्गनायझेशन बिहेवियर इट इज अ स्टडी अँड ॲप्लिकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट हाऊ पीपल ॲज इंडिव्हिज्युअल्स अँड ॲज अ ग्रुप ॲक्ट विथ इन अ ऑर्गनायझेशन. इट टू आयडेंटिफाय वाय इन पीपल कॅन ॲक्ट मोर इफेक्टिवली. अँड organization behavior is a scientific discipline in which a large number of research, studies, and conceptual developments are constantly adding to its knowledge base. It is also applied science in which information about effective parties in one organization are being extended
टू मेनी अदर्स. काय सांगितले? ऑर्गनायझेशन बिहेवियर इट ऑल्सो अन अप्लाइड सायन्स. ओके. ऑर्गनायझेशन बिहेवियरमध्ये काय स्टडी केला जातो? ऑर्गनायझेशन बिहेवियरमध्ये ह्युमन बिहेवियरचा स्टडी केला जातो. जसं की एखादी व्यक्ती इंडिव्हिज्युअली जसं काम करत असते तसं काम ती ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर काम करते का, हे यामध्ये पाहिलं जातं. किंवा आयडेंटिफाय केलं जातं की लोक एकत्र आल्यानंतर कसे ॲक्ट करतात, कसे बिहेव करतात, आणि ते इंडिव्हिज्युअली एकटे असताना कसे बिहेव करतात, हे पाहिलं जातं ऑर्गनायझेशन बिहेवियरमध्ये. नेक्स्ट, ऑर्गनायझेशन बिहेवियर इट इज अ फील्ड ऑफ स्टडी that investigate the impact that individual, group and structure have on behavior within organization for the purpose of applying such knowledge toward improving an organization's effectiveness. ओके. ऑर्गनायझेशन इफेक्टिव्हनेस जर इम्प्रूव्ह करायचा असेल तर त्या ऑर्गनायझेशनमध्ये जे एम्प्लॉई काम करत असतात ते इंडिव्हिज्युअल लेवलवरती किती लोक काम करतात, ग्रुप लेवलवरती किती लोक काम करत असतात, आणि इंडिव्हिज्युअल लेवलवरती काम करणारी लोक एखादं जर नवीन काम त्यांना सांगितलं तर कशा पद्धतीने रिॲक्ट करतात हे पाहिलं जातं, याचा स्टडी केला जातो. ग्रुप बिहेवियरमध्ये ग्रुपमध्ये काम करणारी लोक त्यांचं ग्रुप बिहेवियर चेक केलं जातं. जर त्यांना एखादं नवीन काम मॅनेजरनी सांगितलं तर ती लोक, ती एम्प्लॉई कशा पद्धतीने मॅनेजरशी रिॲक्ट करतात ह्याचा स्टडी ऑर्गनायझेशन बिहेवियरमध्ये केला जातो. जर एखादी व्यक्ती इंडिव्हिज्युअली वर्षानुवर्ष इंडिव्हिज्युअली काम करत आहे आणि अचानकपणे ती व्यक्ती जर ग्रुपमध्ये काम करू लागली तर त्या व्यक्तीवरती होणारे चेंजेस याचा स्टडी ऑर्गनायझेशन बिहेवियरमध्ये केला जातो. एखादी व्यक्ती एकटी असताना जसं काम करते तसंच ती व्यक्ती जर ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर काम करते का हे चेक केलं जातं. किंवा ग्रुपमध्ये काम करणारी व्यक्ती एकटी आल्यानंतर कसं काम करते याचा स्टडी इथं केला जातो. ज्या व्यक्तींना ग्रुपमध्ये काम करायची सवय लागलेली असते त्या व्यक्तींना जर स्वतंत्र इंडिव्हिज्युअली काम करण्यास सांगितलं तर ॲटोमॅटिकली त्यांच्यावरती स्ट्रेस निर्माण होत असतो, ताण निर्माण होत असतो कामाचा. आणि ज्या व्यक्तींना इंडिव्हिज्युअली काम करायची सवय लागलेली असते त्या व्यक्तींना जर ग्रुपमध्ये काम करायला सांगितलं तर त्यांच्या बाबतीत काय होतं की त्या व्यक्ती दुसऱ्यांवर डिपेंड राहू शकतात की मी नाही काम केलं तर मला दुसरं कोणतरी हेल्प करेल. म्हणजे इंडिव्हिज्युअली रिॲक्ट कसं केलं जातं, ग्रुपमध्ये असल्यानंतर रिॲक्ट कसं केलं जातं एखाद्या नवीन कामाबद्दल, याचा स्टडी आपल्याला ऑर्गनायझेशन बिहेवियरमध्ये करायचा असतो. आणि याचा स्टडी करून मॅनेजर लोकांना डिसिजन घेण्यासाठी मदत होत असते ऑर्गनायझेशनबद्दल. त्यामुळं काय होतं, ह्युमन बिहेवियरचा स्टडी केल्यामुळं ऑर्गनायझेशन इफेक्टिव्हनेस इम्प्रूव्ह होण्यास मदत होत असते. ऑर्गनायझेशन बिहेवियर इज द सिस्टमॅटिक स्टडी ऑफ ॲटिट्यूड, ॲक्शन, बिहेवियर of individual and group in organization. Systematic study means identify the non-random pattern of individual and group behavior that contribute to or work and organization effectiveness. इथं काय सांगितले तुम्हाला, जसं मी अगोदर सांगितलं की ऑर्गनायझेशन बिहेवियर हा सिस्टमॅटिक स्टडी केला जातो. कशाचा? ह्युमन बिहेवियर, ह्युमनचा ॲटिट्यूड, ह्युमन ॲक्शन, ह्युमन बिहेवियर ते कसं इंडिव्हिज्युअल असताना कशा पद्धतीनं आहे आणि ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर कशा पद्धतीनं होतं, किंवा एखाद्या ऑर्गनायझेशनमध्ये ज्या वेळेला व्यक्ती कामाला जात असते त्यावेळेला ती कशा पद्धतीने ॲटिट्यूड दाखवत असते किंवा कशा पद्धतीने ॲक्शन करत असते, किंवा नवीन एखादी व्यक्ती जर एखाद्या ठिकाणी कामाला गेली तर ती व्यक्ती कशा पद्धतीने ॲक्ट करत असते किंवा रिॲक्शन काय असतील त्या व्यक्तीच्या नवीन ठिकाणी कामाला गेल्यानंतर, याचा स्टडी ऑर्गनायझेशन बिहेवियरमध्ये केला जातो. जो की सिस्टमॅटिकली स्टडी आणि आयडेंटिफाय होतं की नॉन रँडम पॅटर्न ऑफ इंडिव्हिज्युअल अँड ग्रुप बिहेवियर इज अ कॉन्ट्रीब्यूट टू डिरेक्ट फ्रॉम वर्क अँड ऑर्गनायझेशनल इफेक्टिव्हनेस. ओके. इन शॉर्ट, ऑर्गनायझेशन बिहेवियरमध्ये
स्टडी केला जातो. तर कशाचा स्टडी केला जातो? तर ह्युमन बिहेवियरचा स्टडी ऑर्गनायझेशन बिहेवियरमध्ये केला जातो. तो कशा पद्धतीने केला जातो? तो इंडिव्हिज्युअल, ग्रुप आणि ऑर्गनायझेशन या 3 टप्प्यामध्ये केला जातो. किंवा तुम्ही असं म्हणू शकता की तो इंडिव्हिज्युअली आणि ग्रुप असा 2 टप्प्यामध्ये सुद्धा केला जातो. ओके, सो नेक्स्ट मध्ये ऑर्गनायझेशन बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ what people think, feel and do in around organization. people लोक काय करत असतात? एखाद्या नवीन ठिकाणी, नवीन ऑर्गनायझेशनमध्ये जर वर्क करत असतील लोक, तर त्यावेळेला ती लोक कशा पद्धतीने थिंकिंग करतात अबाउट ऑर्गनायझेशन, ते फील काय करतात अबाउट ऑर्गनायझेशन, याचा स्टडी ऑर्गनायझेशन बिहेवियरमध्ये केला जातो. Organization behavior researches systematically study individual, team, and structural characteristics that influence behavior within an organization. Through their research, organization behavior scholars try to understand and predict how this behavior helps company to success. Okay. ऑर्गनायझेशन बिहेवियर रिसर्चर्स जे असतात ते सिस्टमॅटिकली स्टडी करत असतात लोकांचा, एम्प्लॉईचा, इंडिव्हिज्युअली आणि ग्रुपमध्ये, टीममध्ये. ओके, त्याच्यामुळे काय होतं? ऑर्गनायझेशन बिहेवियर इम्प्रूव्ह होत असतं, ऑर्गनायझेशन इफेक्टिव्हनेस होत असतं. ओके, सो basically it is a study of individual and group behavior within an organization. Scientific researches are conducted to obtain knowledge of people's behavior. Organization behavior is based on behavioral science. ऑर्गनायझेशन बिहेवियर रिलेटेड आहे. तर ऑर्गनायझेशन बिहेवियर रिलेटेड कशाशी रिलेटेड आहे? सो फर्स्ट इज अंडरस्टँडिंग इंडिव्हिज्युअल अँड ग्रुप बिहेवियर. व्यक्तीचं इंडिव्हिज्युअल बिहेवियर आणि ग्रुप बिहेवियर समजून घेण्यासाठी ऑर्गनायझेशन बिहेवियर रिलेटेड आहे, संबंधित आहे. एक्सप्लेनिंग दॅट बिहेवियर, त्या व्यक्तीचं बिहेवियर एक्सप्लेन करण्यासाठी रिलेटेड असतं ऑर्गनायझेशन बिहेवियर. The objective of organization behavior is help organization to success through improving organizational effectiveness. Okay, ऑर्गनायझेशन बिहेवियर हे एक असं ऑब्जेक्टिव्ह आहे की जे ऑर्गनायझेशनला सक्सेस होण्यासाठी मदत करत असतं, ऑर्गनायझेशनल इफेक्टिव्हनेस इम्प्रूव्ह करण्यासाठी मदत करत असतं. ओके, अतिशय सोपा सिलेबस आहे. आता डेफिनेशन बघूयात आपण. मला असं वाटतं की याच्यावरून तुम्हाला ऑर्गनायझेशन बिहेवियर OB ही कन्सेप्ट काय आहे हे समजलं असेल. फक्त एवढं लक्षात ठेवा की ऑर्गनायझेशन बिहेवियरमध्ये काय केलं जातं, तर ऑर्गनायझेशन बिहेवियरमध्ये ह्युमन बिहेवियरचा स्टडी केला जातो. तो कसा इंडिव्हिज्युअल असताना कशा पद्धतीने ह्युमन रिॲक्ट करतो आणि तोच ह्युमन ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर तो कसा रिॲक्ट करतो, किंवा एखाद्या मोठ्या ऑर्गनायझेशनमध्ये गेल्यानंतर तो कसा रिॲक्ट करत असतो, किंवा ऑर्गनायझेशनमध्ये ज्या वेळेला लोक काम करत असतात ती 2 पेक्षा अधिक लोक असतात, त्यामुळं अधिक लोकांच्यात गेल्यानंतर व्यक्ती कशी रिॲक्ट करते, ती एकटी असते तेव्हा ती कशी रिॲक्ट करते, आणि ज्या वेळेला ती फ्रेंड सर्कलमध्ये असते त्यावेळेला ती कशी रिॲक्ट करत असते. एवढंच लक्षात ठेवा. ऑर्गनायझेशन बिहेवियरमध्ये जास्त असं डीपमध्ये जाण्यासारखं काही नाही आहे. डेफिनेशनमध्ये तुम्हाला ऑर्गनायझेशन बिहेवियर इज अ सबसेट ऑफ मॅनेजमेंट ॲक्टिव्हिटीज कन्सर्न विथ अंडरस्टँडिंग, प्रिडिक्टिंग अँड इन्फ्लुएन्सिंग इंडिव्हिज्युअल बिहेवियर in organizational setting. Second definition is
Scientific researchers are conducted to obtain knowledge of people behavior. And third definition is basically it is a study of individuals and group behavior within an organization. या तीन मधल्या ज्या सोप्या तुम्हाला डेफिनेशन वाटतात त्या तुम्ही लक्षात ठेवा. ओके, सोप्या दोन डेफिनेशन तरी तुम्हाला माहिती असणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. एक एक लाईन एक एक दोन दोन लाईन मध्ये डेफिनेशन तुम्हाला सांगितलं. नेक्स्ट आहे कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओबी. ओके, कॅरेक्टरिस्टिक्स ला और तुम्ही फीचर सुद्धा म्हणू शकता. त्यामध्ये फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे, तुम्हाला इथे कॅरेक्टरिस्टिक्सचे पॉइंट दिलेत मी. बिहेवियरल अप्रोच टू मॅनेजमेंट और अप्रोच टू मॅनेजमेंट. ओके, सो बिहेवियरल अप्रोच टू मॅनेजमेंट मध्ये ऑर्गनायझेशन बिहेवियर इज दॅट पार्ट ऑफ होल मॅनेजमेंट which represent the behavioral approach to management organization behavior. It is a field of study because of the importance of human behavior in an organization. Behavioral approach to management मध्ये काय सांगितलंय तर ऑर्गनायझेशन बिहेवियर हा एक पार्ट आहे, होल हा पूर्ण पार्ट आहे मॅनेजमेंटचा, जे की रिप्रेझेंट करत असतं बिहेवियर मॅनेजमेंटमध्ये. ऑर्गनायझेशन बिहेवियर हे मॅनेजमेंटमध्ये कसं आहे ते रिप्रेझेंट करत असतं. आणि हा ऑर्गनायझेशन बिहेवियर मॅनेजमेंटमधील अतिशय इम्पॉर्टंट पार्ट आहे, जे की स्टडी करत असतं. ते एक असं ऑब्जेक्टिव्ह आहे ऑर्गनायझेशन बिहेवियर मॅनेजमेंटमधील, जे की स्टडी करत असतं ह्युमन बिहेवियरचा ऑर्गनायझेशनमध्ये. ज्या वेळेला एखादी व्यक्ती ऑर्गनायझेशनमध्ये काम करत असते त्यावेळेला त्या व्यक्तीचा स्टडी करणं हे ऑब्जेक्टिव्ह आहे. ऑर्गनायझेशनल बिहेवियर हे एक ऑब्जेक्टिव्ह आहे की ज्याचा स्टडी करत ती ऑर्गनायझेशन बिहेवियर हे एक ऑब्जेक्टिव्ह आहे की ह्युमन बिहेवियर इन द ऑर्गनायझेशन स्टडी करण्याचा. ओके, त्याच्यानंतर कॉज अँड इफेक्ट रिलेशनशिप. यामध्ये ह्युमन बिहेवियर इन जनरली टेकन इन टर्म्स ऑफ कॉज अँड इफेक्ट रिलेशनशिप अँड नॉट इन अ टर्म्स इट हेल्प इन प्रिडिक्टिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिव्हिज्युअल. इट प्रोवाइड generalization that manager can use to anticipate the effect of certain activity on human behavior. यामध्ये ह्युमन बिहेवियर इफेक्ट रिलेशनशिप असणं अतिशय महत्त्वाचे आहे, इफेक्टिव्ह रिलेशनशिप असणं अतिशय महत्त्वाचे आहे ऑर्गनायझेशन बरोबर ह्युमनची. थर्ड आहे ऑर्गनायझेशन बिहेवियर इज अ branch of social science. Organization behavior is heavily influenced by other social science. It draw to reach of research from this discipline. Okay, so organization behavior मध्ये ह्युमन बिहेवियर जे असणार आहे रिसर्चर्स यांच्या मतानुसार त्याच्यामध्ये जे डिसिप्लिन असणार आहे त्या डिसिप्लिनचा इफेक्ट हा ऑर्गनायझेशनल बिहेवियरवरती होत असतो. बिकॉज ऑर्गनायझेशन बिहेवियर इट इज अ सोशल सायन्स. नेक्स्ट 3 levels of analysis. Organization behavior, the study of 3 levels of analysis. Namely, first is individual behavior, second is
इंटर इंडिव्हिज्युअल बिहेवियर, अँड थर्ड इज बिहेवियर ऑफ ऑर्गनायझेशन. जसं की मी तुम्हाला अगोदर सुद्धा सांगितलं, ऑर्गनायझेशन बिहेवियरमध्ये स्टडी केला जातो, ॲनालिसिस केलं जातं, ह्युमन बिहेवियर ॲनालिसिस केलं जातं. किती टप्प्यामध्ये केलं जातं, किती स्टेपमध्ये केलं जातं, किती टाईपमध्ये केलं जातं. तर फर्स्ट म्हणजे इंडिव्हिज्युअल बिहेवियर, देन इंटर इंडिव्हिज्युअल बिहेवियर, देन ऑर्गनायझेशन बिहेवियर. ह्युमन बिहेवियर इन द ऑर्गनायझेशन असं होऊ शकतं. किंवा तुम्ही लक्षात ठेवा इंडिव्हिज्युअल बिहेवियर आणि ग्रुप बिहेवियर, जे की तुम्हाला नेक्स्ट टॉपिकमध्ये असणार आहे. नेक्स्ट इज अ सायन्स ॲज वेल ॲज अन आर्ट. ऑर्गनायझेशन बिहेवियर इज अप्लाइड सायन्स and organization behavior is an art. Organization behavior is a science as well as an art. The systematic knowledge about human behavior and the application of behavior knowledge and skill is an art. Organization behavior. Okay. ऑर्गनायझेशन बिहेवियर हे एक आर्ट आहे, ही एक कला आहे, ज्याच्यामध्ये आपल्याला हे समजतं की ह्युमन बिहेवियर कसं आहे. ऑर्गनायझेशन बिहेवियर इज अ सायन्स बिकॉज इट कॅन नॉट एक्झॅक्टली प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ पीपल इन ऑर्गनायझेशन. ॲट अ बेस्ट मॅनेजर कॅन जनरलाइज to a limited extent, and in many cases he has to act on the basis of partial information. ह्युमन बिहेवियरच्या पद्धतीचा असतो, त्या पद्धतीनं स्टडी केला जातो. ऑर्गनायझेशन बिहेवियरमध्ये ह्युमन बिहेवियरचा स्टडी केला जातो आणि ह्युमन बिहेवियर हे नोटीस केलं जातं. जे मॅनेजर असतील त्यांच्याकडून ह्युमन बिहेवियर हे नोटीस केलं जातं आणि त्याच्यावरून एक इमेज तयार होत असते एम्प्लॉईंची. आणि ते ह्युमन बिहेवियर नोटीस करणं हे एक स्किल आहे, जे की आर्टमध्ये इन्व्हॉल्व होतं. ओके. म्हणजे ज्या वेळेला ऑर्गनायझेशन बिहेवियरमध्ये ह्युमन काम करत असतात, वर्कर काम करत असतात, त्यावेळेला त्यांचा जो स्टडी, त्यांच्या बिहेवियरचा स्टडी करणं हे एक स्किल असतं, जे की आर्टमध्ये इन्व्हॉल्व होतं, जे की मॅनेजर लोक करत असतात, पण ते वर्करला समजत नसतं की हां आपल्या बिहेवियरचा स्टडी केला जातो. देन नेक्स्ट इज research and application. Organization behavior consists of a body of theory, research and application which help in understanding the human behavior in organization. The organization researcher यांच्या मतानुसार ऑर्गनायझेशन बिहेवियर हे एक असं ऑर्गनायझेशन बिहेवियर ही एक अशी बॉडी आहे, अशी बॉडी ऑफ थेरी आहे की जिच्या मदतीनं ह्युमन बिहेवियर अंडरस्टँड केलं जातं. ऑर्गनायझेशनमध्ये असणारं ह्युमन बिहेवियर समजून घेतलं जातं. ऑल दिस टेक्निक हेल्प टू मॅनेजर टू सॉल्व ह्युमन प्रॉब्लेम इन द ऑर्गनायझेशन. रिसर्चर यांच्या मतानुसार ऑर्गनायझेशन बिहेवियरमध्ये ह्युमन बिहेवियर कशा पद्धतीनं आहे हे ज्या वेळेला मॅनेजरला समजतं, त्यावेळेला मॅनेजर हा ह्युमन प्रॉब्लेम सॉल्व करू शकतो. ऑर्गनायझेशनमध्ये जे असतात ते एक टेक्निक आहे, जे यूज करून ह्युमन प्रॉब्लेम सॉल्व होऊ शकतात ऑर्गनायझेशनमध्ये असणारे. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स इज
beneficial to both organization and individuals. Okay, ऑर्गनायझेशन बिहेवियर हे बेनिफिशियल आहे दोघांसाठी, ऑर्गनायझेशनसाठी आणि इंडिव्हिज्युअल लेवलवरती सुद्धा. ते कशा पद्धतीनं? ऑर्गनायझेशन बिहेवियर क्रिएट an atmosphere where both organization and individual are benefited by each other. Okay, a reasonable climate is created so that employee may get much needed satisfaction and the organization may attain its objective. ऑर्गनायझेशन बिहेवियर हे अशा पद्धतीचं ऑब्जेक्टिव्ह आहे की जे कामाच्या ठिकाणी जे ॲटमॉस्फिअर क्रिएट करते ते बेनिफिटेड असतं ऑर्गनायझेशनसाठी आणि इंडिव्हिज्युअल लेवलवरती सुद्धा कर्मचाऱ्यांच्या एम्प्लॉईच्या इंडिव्हिज्युअल लेवलवरती सुद्धा ते बेनिफिटेड असतं. त्यामुळं काय होतं की एम्प्लॉई मे गेट मच नीड टू सॅटिस्फॅक्शन अँड ऑर्गनायझेशन मे अटेन इट्स ऑब्जेक्टिव्ह. ऑर्गनायझेशन बिहेवियरचा स्टडी केल्यामुळं मॅनेजरला काय होतं, ऑर्गनायझेशन बिहेवियरमध्ये ह्युमन बिहेवियरचा स्टडी केल्याने मॅनेजरला ह्युमन प्रॉब्लेम समजतात ऑर्गनायझेशनमध्ये असलेले आणि त्या टेक्निकचा यूज करून मॅनेजर काय करतात, ह्युमन प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करतात. आणि जर ह्युमन प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होत असतील तर ते ऑर्गनायझेशनसाठी सुद्धा बेनिफिटेड असतं आणि इंडिव्हिज्युअल लेवलवरती सुद्धा एम्प्लॉईंसाठी बेनिफिटेड असतं. Because employee satisfaction is the most important part in each and every organization. Next, rational thinking. Rational thinking मध्ये organization behavior provide rational thinking about people and their behavior. The major objective of organization behavior is to explain and predict human behavior in organization so that result yielding situation कॅन बी क्रिएटेड. रॅशनल थिंकिंगमध्ये ऑर्गनायझेशन बिहेवियर हे प्रोव्हाइड करत असतं लोकांबद्दल विचार करणे, त्यांच्या बिहेवियरबद्दल विचार करणे. द मेजर ऑब्जेक्टिव्ह ऑर्गनायझेशन बिहेवियरचा आहे रॅशनल थिंकिंग. त्यामध्ये ह्युमन बिहेवियर हे एक्सप्लेन केलं जातं. सो ज्या वेळेला ह्युमन बिहेवियर एक्सप्लेन केलं जातं त्यावेळेला ऑर्गनायझेशन इफेक्टिव्हनेस इम्प्रूव्ह होत असतो. सो दीज आर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गनायझेशनल बिहेवियर. देन नेक्स्ट पॉइंट इज सिग्निफिकन्स ऑर इम्पॉर्टन्स ऑफ ऑर्गनायझेशन बिहेवियर. ओके, ऑर्गनायझेशन बिहेवियरचे इम्पॉर्टन्स काय आहेत किंवा ऑर्गनायझेशन बिहेवियरचे सिग्निफिकन्स काय आहेत, ऑर्गनायझेशन बिहेवियर हे महत्त्वाचं कशासाठी आहे. त्यामध्ये फर्स्ट पॉइंट इज बेटर पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉई. याच्यामध्ये मॅनेजर्स हॅविंग नॉलेज ऑफ ऑर्गनायझेशन बिहेवियर कॅन क्रिएट appropriate environment within the organization leading to opportunity for better participation by employee and good response by employee in the forms of positive active participation. यामध्ये ज्या वेळेला ऑर्गनायझेशन बिहेवियरमध्ये ह्युमन बिहेवियरचा स्टडी केला जातो त्यावेळेला मॅनेजरला समजतं की ह्युमन बिहेवियर कशा पद्धतीने रिॲक्ट करत आहे, त्यावेळेला त्यांच्यासमोर कशा पद्धतीच्या संधी आपण निर्माण केल्या पाहिजेत आणि त्या संधीमध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीनं एम्प्लॉई पार्टिसिपेट करत असतात, त्यांचा गुड रिस्पॉन्स येत असतो. याच्यासाठी ऑर्गनायझेशन बिहेवियर महत्त्वाचं आहे की एखादी ॲक्टिव्हिटी जर ऑर्गनायझेशनमध्ये होत असेल तर त्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये बेटर पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉई असावं, गुड रिस्पॉन्स असावा एम्प्लॉईंकडून, पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स असावा त्या ॲक्टिव्हिटीसाठी, ॲक्टिव्हिटी पार्टिसिपेशनसाठी पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स असावा एम्प्लॉईंकडून. So next is creation of high motivation. Manager can provide right motivator to right employees and at the right time.
level of motivation can be raised because manager understand and predict response to particular motivators. यामध्ये मॅनेजर ज्या वेळेला ह्युमन बिहेवियरचा स्टडी करत असतो त्यावेळेला त्याला समजतं की ह्युमन हे कोणत्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये ते कशा पद्धतीने रिॲक्ट करतात. त्यामुळं मॅनेजर हा नेहमी त्यांना मोटिवेट करत असतो. राईट एम्प्लॉई शोधून त्यांना राईट टाईममध्ये त्यांना मोटिवेट करणं हे महत्त्वाचं असतं. मोटिवेशन हे अतिशय महत्त्वाचं असतं. प्रत्येक व्यक्तीला जर सक्सेस व्हायचं असेल तर मोटिवेशन अतिशय महत्त्वाचं असतं आणि मॅनेजर हा राईट टाईममध्ये एम्प्लॉईंना मोटिवेट करत असतो. त्यामुळं एम्प्लॉई हे मोटिवेट होत असतात. त्यांची मोटिवेशन लेवल जी असते ती राईज होत असते. थर्ड इज हायर प्रोडक्टिव्हिटी ऑर एफिशियन्सी. त्यामध्ये स्किलफुल मोटिवेशन, गुड पार्टिसिपेशन, encourage people to put in better efforts, resulting into increased efficiency. High productivity or efficiency. ज्या वेळेला ऑर्गनायझेशन बिहेवियरमध्ये मॅनेजर लोक ह्युमन बिहेवियरचा स्टडी करत असतात आणि ती स्टडी केल्यानंतर ती बेटर एम्प्लॉईंना मोटिवेट करतात. राईट टाईममध्ये मोटिवेशन मिळाल्यामध्ये ते एम्प्लॉई प्रॉडक्टिव्हिटी किंवा एम्प्लॉई इफिशियन्सी ही वाढत असते. काम करण्याची क्षमता त्यांची वाढत असते. कार्यक्षमता त्यांची वाढत असते. ते स्किलफुल मोटिवेशन, गुड पार्टिसिपेशन, इनकरेज ह्यामुळं ते काय करत असतात, चांगल्या अतिशय जोमाने हाय प्रोडक्टिव्हिटीने काम करत असतात. त्यांची हाय प्रोडक्टिव्हिटी ही इन्क्रीज होत असते, इफिशियन्सी ही इन्क्रीज होत असते. देन याचा फायदा हा ऑर्गनायझेशनला होत असतो. इन शॉर्ट, मॅनेजर हा एम्प्लॉईला मोटिवेट करतो. एम्प्लॉई मोटिवेट होऊन योग्य रीतीनं चांगलं काम करतो आणि आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी राईट टाईममध्ये कंप्लीट करतो. त्यामुळे त्यांची एफिशियन्सी ही इन्क्रीज होत असते. देन बेटर युटिलायझेशन ऑफ रिसोर्सेस. यामध्ये ह्युमन अँड रिसोर्सेस कॅन बी युटिलाइज्ड थ्रू proper influence on people's behavior. People work more effectively, more efficiently and use material, machine, methods and time more efficiently. All this can happen through atmosphere of mutual understanding, harmony, teamwork achieved by organization behavior oriented approach used by manager. बेटर युटिलायझेशन ऑफ रिसोर्स म्हणजे जे रिसोर्सेस आहेत त्याचा अतिशय चांगल्या पद्धतीने वापर करणं. ज्या वेळेला एम्प्लॉई काम करत असतात, मोटिवेट होऊन ज्या वेळेला ते काम करत असतात त्यावेळेला जे रिसोर्सेस असतात त्यांना काम करण्यासाठी, मशीन्स असतील, वेगवेगळ्या मेथड असतील, मटेरियल्स असेल, त्यांचा इफेक्टिव्हली त्या वापर करत असतात. त्यानंतर जे टीमवर्कमध्ये काम केलं जातं ते टीमवर्क जे आहे ते टीममध्ये असणारं रिलेशन हे स्ट्रॉंग होत असतं. त्यामुळं ते आनंदाने हॅपीली तिथं काम करत असतात. देवाणघेवाण त्यांची म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग त्यांच्या टीममध्ये होत असते आणि त्यामुळं ऑर्गनायझेशन बिहेवियर हे इम्प्रूव्ह होत असतं. हेल्दी रिलेशन. यामध्ये हेल्दी रिलेशन, हेल्दी इंटरपर्सनल, इंटरग्रुप रिलेशन डेव्हलप अँड मॅनेजर go a long way in creating and sustaining growth and development of organization. ज्या वेळेला एम्प्लॉई हे एकत्र ग्रुपमध्ये काम करत असतात, मोटिवेट होऊन काम करत असतात, ते काम करण्यासाठी त्यांना ज्या वेळेला मोटिवेट केलं जातं त्यावेळेला ते जे काम करत असतात ते काम करताना एकमेकांना सहकार्य करून ते काम करत असतात. त्यांच्यामधले संबंध जे असतात, रिलेशन जे असतात ते स्ट्रॉंग असतात. लॉंग टर्मसाठी ते रिलेशन स्ट्रॉंग होत असतात.
आणि मॅनेजर आणि एम्प्लॉई यांच्यामध्ये असणारे रिलेशन हे स्ट्रॉंग असणं, लॉंग टर्मसाठी स्ट्रॉंग असणं हे अतिशय महत्त्वाचं असतं. हेल्दी असणं महत्त्वाचं असतं. कारण ज्या वेळेला मॅनेजर आणि एम्प्लॉई यांच्यामधील रिलेशन हेल्दी असते त्यावेळेला मॅनेजरची कार्यक्षमता, मॅनेजरची वर्क इफिशियन्सी जी असते ती वाढत असते, ती इन्क्रीज होत असते. आणि त्याचा त्या त्याचा उपयोग, त्याचं युटिलायझेशन, त्याचा उपयोग हा संस्थेला होत असतो, त्याचा प्रॉफिट संस्थेला होत असतो. देन अर्न बिझनेस गुडविल. ज्या वेळेला अगोदरच्या पॉईंटमध्ये सांगितलं त्याप्रमाणे ऑर्गनायझेशन बिहेवियरमध्ये मॅनेजर लोक ज्या वेळेला एम्प्लॉई बिहेवियर, ह्युमन बिहेवियर स्टडी करत असतात, त्यांचे प्रॉब्लेम लक्षात घेत असतात, त्यांचे प्रॉब्लेम लक्षात घेऊन ते सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करत असतात, त्यांना राईट टाईममध्ये मोटिवेट करत असतात, त्यावेळेला ते कर्मचारी काय करत असतात, आनंदाने काम करत असतात. एक टीमवर्क ते करत असतात. त्यांचा वर्क ॲटमॉस्फिअर जर गुड असेल तर ते अतिशय चांगल्या पद्धतीने त्यांचं काम जे वर्क आहे ते अतिशय चांगल्या पद्धतीने ते काम करत असतात. जर ते योग्य वेळेमध्ये त्यांचं जर काम पूर्ण करत असतील, कंप्लीट होत असेल त्यांचं काम एम्प्लॉईंचं, तर त्याचा उपयोग हा ऑर्गनायझेशनची उद्दिष्टे, ऑर्गनायझेशनचे ऑब्जेक्टिव्ह कंप्लीट करण्यासाठी होत असतो. जर योग्य वेळेमध्ये काम पूर्ण होत असेल तर ऑब्जेक्टिव्ह जे असतात ऑर्गनायझेशनचे ते लवकरात लवकर फुलफिल होत असतात आणि त्याचा फायदा हा ऑर्गनायझेशनला नक्कीच होत असतो. आणि त्याचा फायदा ऑर्गनायझेशनला झाल्यामुळे ऑर्गनायझेशन ही ग्रो अप होत असते आणि त्याचा गुडविल हा वाढत असतो, गुडविल हा इन्क्रीज होत असतो. बिझनेस गुडविल, त्या बिझनेसचा नावलौकिक हा वाढत असतो. कारण ज्या वेळेला कर्मचारी एम्प्लॉई लोक जे असतात ते एम्प्लॉई लोक ज्या वेळेला चांगल्या पद्धतीने योग्य वेळेत आणि योग्य रीतीने त्यांचं काम करत असतात त्यावेळेला बिझनेसचे ऑब्जेक्टिव्ह जे असतात ते लवकरात लवकर फास्टली फुलफिल होत असतात. ज्या वेळेला फास्टली ऑब्जेक्टिव्ह बिझनेसचे फुलफिल होतात त्यावेळेला बिझनेसला मोठ्या प्रमाणात प्रॉफिट होत असतो. आणि मोठ्या प्रमाणात जर प्रॉफिट होत असेल तर त्यांचं गुडविल हे अर्न होणार आहे, बिझनेसचा नावलौकिक हा वाढणार आहे. ओके. देन आयझर कंट्रोल, याला तुम्ही इझी कंट्रोल असं सुद्धा म्हणू शकता. ज्या वेळेला कर्मचारी ग्रुपमध्ये काम करत असतात ऑर्गनायझेशन बिहेवियरमध्ये, त्यांचं ॲटमॉस्फिअर कामाचं जर ॲटमॉस्फिअर तर काम करण्यासाठी जर चांगल्या पद्धतीचं असेल आणि ती जर स्वतः लीड घेऊन एखादं काम करत असतील कर्मचारी लोक, तर त्या वेळेला तिथं त्यांच्यावरती कंट्रोल ठेवण्याची गरज ही मॅनेजरला नसते. सो मॅनेजरलाही एकदम सोपं कंट्रोल करण्यासाठी उपयोगी पडतं ऑर्गनायझेशन बिहेवियरमध्ये. सो वेन ऑल फंक्शन्स ऑफ मॅनेजमेंट आर परफॉर्म बाय पुटिंग पीपल ॲट द सेंटर, कंट्रोल फंक्शन्स टू बी स्मूथ अँड इझी. ऑर्गनायझेशन मॅनेजमेंटला सुद्धा कंट्रोल करण्यासाठी इझी जातं. अँड वेन मोटिवेशन बूस्ट ॲट अ हाय लेवल, कंट्रोल बिकम्स सिम्पल अँड ॲटोमॅटिक. ज्या वेळेला कर्मचाऱ्यांना हाय लेवलवरती मोटिवेट केलं जातं, ती हाय लेवलवरती मोटिवेट होऊन काम करत असतात, त्यावेळेला त्यांना कंट्रोल करायची गरज नसते. ते कंट्रोल हे ॲटोमॅटिकली सिम्पल डिक्रीज होत असतं. कारण ऑलरेडी एम्प्लॉई हे त्यांचं वर्क चांगल्या पद्धतीने करत आहेत, तर त्यांच्यावरती कंट्रोल ठेवायची गरज हे मॅनेजमेंटला पडत नाही. देन लास्ट इज अचिव्हमेंट ऑफ गोल अँड ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ ऑर्गनायझेशन. The positive effects maintained above bring about proper achievement of organization goal and object. Okay, so organization, each and every organization goal is profit is increase and increase. प्रत्येक ऑर्गनायझेशनला वाटत असतं की आपला प्रॉफिट हा इन्क्रीज व्हावा, ओके, आपला नावलौकिक हा इन्क्रीज व्हावा. त्यासाठी काय करत असतात मॅनेजमेंटमध्ये, काय केलं जातं त्या ऑर्गनायझेशनमध्ये, ऑर्गनायझेशन बिहेवियर घेतलं जातं. ऑर्गनायझेशन बिहेवियरमध्ये ह्युमन बिहेवियरचा, एम्प्लॉई बिहेवियरचा स्टडी केला जातो, त्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले जातात आणि त्यांना मोटिवेट करून त्यांना हाय लेवल ऑफ मोटिवेट केलं जातं. हाय लेवल ऑफ मोटिवेट केल्याने ते लोक हाय लेवलवरती काम करतात, आपोआप त्यांची
वर्क इफिशियन्सी इन्क्रीज होत असते. वर्क इफिशियन्सी इन्क्रीज झाल्यामुळे ऑर्गनायझेशन गोल हा अचिव्हमेंट करता येतो. मॅनेजमेंटला ऑर्गनायझेशनचे ऑब्जेक्टिव्ह फुलफिल होतात आणि ऑर्गनायझेशन जे काही आपला गोल आहे ते अचीव करते. सो दिस इज significance or importance of organization behavior. Okay, so these are the point included in unit number first, basic of organization behavior. So next lecture we are studying evaluation of an organization behavior. Okay, thank you.